Okay. My name is Alex, and I'll be shuttling you back to your ships. Okay, ну все закончилось. Hope you had a great time in downtown Victoria. I kept the rain off just for you, so you know, because I have a certain abilities to do that and make sure it doesn't rain on people. We have a 10-minute ride back to the ship, and usually on the way back I like to point out a few interesting sights that you might enjoy seeing, or that you might not know what they are. Oh, yeah. So if you'll allow me, I'll give you a little bit of a tour on the way back for your entertainment. Not all the buses have this spoken word, but my wife likes me to get the gab out of me while I'm at work, and that way she can actually fall asleep without me chittering at her when I get home. So it's got a twofold purpose. Ну, канадская голова. А тачка. Это Cadillac. Это Cadillac. Нет, безусловно. Классика, очень хороший город. Вот действительно вот из категории городов, в которых бы хотелось жить. Или часто посещать, по крайней мере. Ты хотел в таком городе жить, да? Океан рядом, все, ты что? Главное, что океан рядом. Я думаю, летом можно, я даже не знаю. Presbyterian church, a little bit unusual in that they have semicircular seating inside the church. It is not straight line. Ну там кусочек. Ну сам факт, что я сейчас заснял, я увидел, что растет магнолия. Раз растет магнолия, то зима здесь не суровая. То есть это примерно как Сочи, там тоже и снег бывает, и гололед бывает, но растет магнолия. У Новороссийске бывает и снег, и гололед, но магнолия не растет. То же самое и в Торонто, по-моему, не растет магнолия. Саша, я думаю, ты смотришь это видео, скажешь, в Торонто растет магнолия или нет. И это сразу даст понять, что за климат. 120 years old? Oh boy. Ничего себе зданица. 120 лет. Now we're just about to cross over a street called Humboldt Street. This used to be known as Kanaka Row. The Kanakas being the Hawaiians. We had a lot of Hawaiians in the early days here in Victoria. Oh, really? Because they were employed by that Zibay company in Hawaii. Очень много здесь людей проживает натурально из Гавайев островов, потому что в свое время их нанимали на работу, они здесь работали и потом остались. Гавайцы. Вот я и видел. Значит, это гавайцы тоже есть здесь. There used to be an Olympic-sized swimming pool inside there that was fed entirely by salt water. One of the most famous swimmers to ever grace the waters of that swimming pool was Johnny Weissmuller, the Tarzan of the black and white days. Weissmuller? And off to our left, the big house, the long house. Ну это Тарзана, что играл. Native long house on the grounds of the Royal British Columbia Museum. Это эти IMAX. One of the finest collections of Northwest IMAX, Coast это art кинотеатр, да. in the world are located in this museum. Treasure trove of art. Мы сюда уже круг сделали, видишь? Смотри, подсветка какая. Да, это подсветка. Ты видишь? And as we cross the street here, this is the Legislative Assembly on our left. And Какая красота! made a few phone calls and turn off the lights. Normally they don't, but when I'm driving, they listen to me and turn those lights turn off for you. There's 3,333 lights in there that are representative of the number of jewels in the crown of Queen Victoria. 3,000.
3300 фонариков там, он сказал, с чем-то. Вот там. Да, lights, да. The legislative assembly is our provincial seat of government, so our capital, provincial capital building. And as we go past the old steamship building here, we have the main terminal for the Coho ferry, which is just backing out now. Just look at how they back that out, like a little runabout. Сейчас на этом ферри можно поехать в Сиэтл, можно поехать в Ванкувер. Без проблем. Вы знаете, что канадцам не нужна американская виза, чтобы приехать. Они могут сесть на катер и приехать туда, в Сиэтл, без всяких проблем. Канада сильная страна, что там говорить. Ферри, видишь, разворачивается сейчас. Вон, видите, флаг, видите? Великобритании, флаг Британии, который всегда обычно рвут на британский флаг. Некоторые люди, конечно, у которых в голове что-то есть в мозге, они такой дурость не ляпнут, порвать на британский флаг. Никогда не слышал, чтобы американец сказал порвать на российский флаг. Никогда. Это просто унижение, это грубость, это невоспитанность. Это жестокость, я бы сказал. Никогда, ни одного не слышу, что кто-то сказал вообще против флага, оскорбительно и так далее. Ни в коем случае. And now we're just plowing through the oldest neighborhood in Victoria, named James Bay. This is also my neighborhood. My neighborhood. Я, говорит, в этом районе живу, говорит. My neighborhood. James Bay started founding itself as a proper residential area in the 1860s. Right to the 1890s. Следующий идет, видите, забирать людей. Такое количество. На нашем пароходе 4500. И на том еще будет здорово. Голланд Америка 1003, наверное. Конечно, 8000 пассажиров или 7. Most of the houses here now for real estate, if you gotta ask, you can't afford it. 750,000 to 1.1 million for the average little single-family dwelling here. Здесь начинаются цены от 750 тысяч долларов до миллиона с чем-то. Так что я тут, да, ребят, поэтому прежде чем переезжать в Канаду или сюда, в Викторию, подумайте, цена здесь дорогая. Но опять-таки подчеркиваю, в любом случае, если я говорю об иммиграции, я имею в виду иммиграцию толковых мозгов. На самом деле, не купленные дипломы, не то, что за вас дядя, дедушка договорился, вам дали этот диплом. Но. Здесь это не прокатит. Здесь нужны реальные мозги, и они будут оплачены, гарантирую. Здесь почему очень много китайцев, индусов. Они толковые, они очень такие напористые в учебе, особенно индусы. Компьютерщики, многие инженеры хорошие. Они, башка работает, по-русски говоря, проще говоря. И потому очень много здесь, видно, индусов, очень богатых. If we had ships here during Halloween, then that would be the great one to do. And we're just passing now by the Canadian Coast Guard docks, and if you look across the harbor, you can also see some construction going on there. That is our brand new city sewage processing plant. Now it's not just new, but it's the first one we've ever had here. We were very naughty over the years, and we had a deep water outfall, deep in the Strait of Juan de Fuca. Didn't have any scientific proof of any damage it did to the world, but putting your sewage еще они друг за дружкой идут. Еще Руби Принцесс. Ну еще и Руби пришел. Ну значит они тогда позже уйдут. Или может они на ночь останутся здесь, может быть overnight будет. Или, да, я не знаю. Поздно пришел Руби Принцесс. Видите, третий пришел корабль. Руби! А там был какой? Голден. Там был Голден, господи. Значит, только идет.
Значит, он только идет на Аляску, видя Руби Принцесс. Хороший корабль тоже. Мы на Руби не были, мы были Краун Принцесс. И Краун Принцесс мы были. Там, ну, и Sapphire были. Ты чё? Мы были много. Okay. Did they teach you Norwegian on the Norwegian, or does it come with the territory? So I thought Holland, America, they teach you Dutch. Ruby Princess, I guess they just tell Они you говорят, how to на корабле, пока вы находитесь, Norwegian, норвежское название, вас там учат норвежскому языку, говорит. Потому что Holland, America, а там учат голландскому языку. Ну, он шутит. Он пошутит. We will rotate back into this loop here, and then we'll stop at the Eurodam and the Ruby Princess. Keep wanting to call it Ruby Slippers, but that's going to be the name of my own boat, maybe. I want to see the Marlins teachers. What do we hear about the penguins? Он так прыгает, и камера вместе с ним прыгает. Да я вот это кончу до конца. Ну что, вот мы очень даже довольно быстро закончили нашу обзорную экскурсию. 3 часа где-то это взяло. Вполне достаточно. Принцесс тоже сильные корабли, у них такой красивый шейп. Окей, ну все. Познавательная экскурсия для нас. Мы первый раз были. И для вас посоветую. Видите, очень красивое место, хорошее. Так что, Саша, ты как канадец, ты просто обязан побывать. Обязан. Я не знаю, как ты еще до сих пор не был. И ни слова, кстати, мне не говорил, что у вас есть такой красивый город. Окей. That's all. Все.